ओम शांति। सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा एवं तांकर अवतरित हेबार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबांकर संतुष्टमणि आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभ अभिनंदन। सुप्रभात। संतुष्टता मनीष जीवन एक सर्वश्रेष्ठ गुण अटे। संतुष्ट आत्मा सर्वदा हर्षित रहिबा सहित समस्तंकु मध्य संतुष्ट करिवार श्रेष्ठ सेवा करिथांती। गोटे राज्य रे जणे महादानी धर्मपरायण राजा राज्य करुथिले। सुशासन दक्षता संपन्न प्रजावत्सल होइथिबा कारणरू समस्त प्रजा तांकु बहुत आदर सम्मान करुथिले। राजा विद्वान पंडित एवं ब्राह्मण मानंकु अत्यंत श्रद्धा करुथिले एवं सम्मान मध्य करुथिले। थरे जणे ब्राह्मण राजदरबार रे पहुँचिले। धर्म एवं शास्त्र विषय रे आलोचना करी एपरी उपदेश मान देले जद्वारा केवल राजा कहीं सारा सभासद वर्ग पंडितगण समस्ते भावविह्वल होइगले। राजा खुशी होई तांकु दरबारी पंडित रूपरे मध्य नियुक्त देले। ब्राह्मण यथोचित सम्मान पाई निज नूतन प्रकोष्ठरे रात्रि जापन कले, किंतु संतुष्ट नथिले। परदिन राजसभारे उपस्थित हेले। राजा तांको लक्ष्य करुथांती जे से विरस बदनरे बसिछंती। एहीपरि किछि दिन बीतीगला परे राजा दिने पचारिले, महाशय आपण तो उपदेश रे कहिथिले सर्वदा खुशी रे रहिबा ही प्रकृत जीवन, परंतु आपण एपरि विरस बदन कोन पाई? ब्राह्मण कहिले, महाराज मु भाविथिली आपण मते मुख्य पंडित पदरे नियुक्त करिवे, परंतु राजा चुप रहिले। एकांतरे मुख्य पंडितंक सहित राजा परामर्श करी उक्त ब्राह्मण को सही पदरे नियुक्त करिदेले। जेहेतु सही ब्राह्मणंकर मुख्य राजपंडितंकर कार्यावली उपरे अनुभव नथिला, तेणु प्रत्येक मुहूर्तरे तांको विभिन्न समस्यार सामना करिबाकु पडुथिला। सेथिरे से विचलित होई सर्वदा चिंतित रहुथिले। दिने सुजोग देखि राज्य छाड़ी पलायन कले। जदि तांको पदरे से संतुष्ट रहिथांते तेबे से आनंदरे रहिथांते, परंतु असंतुष्टता कारणरू सबकिछि हरैले। पद हरैले, सुख शांति मध्य हरैले। मुह लुचेई राज्यवासी को छाड़ी चली गले। सेथिपाई कहा जाए, भाग्य अनुसारे प्रत्येकों को जहाँ मिली थाए सेथिरे संतुष्ट रहिबा आवश्यक। भगवान कहउछंती, संतुष्ट मणिर श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसनरे स्थित हेबा पाई प्रसन्नचित निश्चिंत आत्मा हुआ। एई कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण जीवनर विशेषता हेला संतुष्टता। संतुष्टता ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति अटे। एही संगम युग ही हेउछि संतुष्ट रहिबा एवं संतुष्ट करिवार युग। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन रे पवित्रता रूपी व्यक्तित्वर प्रतीक। संतुष्टतार मुख्य कारण हेउछि सर्वप्राप्ति एवं असंतुष्टतार कारण हेउछि अप्राप्ति।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଦାତା ବିଧାତା ବରଦାତା ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ହୋଇଥାଏ ନା, ଖୁସିର ଝଲକ ଚେହେରାରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେହିଭଳି ବାବା ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କରେଇବା ପାଇଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରତି, ସେବା ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଧିପୂର୍ବକ ଯୋଗ ଲଗେଇଲେ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ବା ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। ଏହିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ମଣି ସଦୃଶ ଚମକିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହେଲେଣି ତ? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ହଲଚଲ କରିବାର ନୃତ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ କରିବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଟେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ, ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ
ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।